का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सच्चे पिता भगत रविदास जी महाराज जिन्हां दा असीं गुरपुरब मना रहे हैं, जिन्हां वर्गा दुनिया ते शायद ना कोई होया ते ना कोई होना है। 15 भगतां दे विचों एक भगत है भगत सूरदास जी महाराज। भगत सूरदास जी महाराज नूं किसी ने सवाल किया और जिहड़ा सवाल तुहाडे सन्मुख रखण लगे है ना, ये सवाल अज तक PhD पढ़िया नूं नहीं आउणिया होना, ना किते किसी यूनीवर्सिटी च पढ़िया नूं आउणिया होना। भगत सूरदास जी महाराज नूं किसी ने सवाल किया, वो सवाल कैसा अजीब ढंग दा है ते भगत सूरदास जी महाराज ने जवाब दिता है। वो कहता पानी से पतला क्या, भूमि से क्या भारी। पानी से पतला क्या, हुण तुसीं विद्वान सज्जन बैठे हो, इतिहास के विद्यार्थी बैठे हो, पानी तो पतला की हो सकता। पानी तो जिहड़ी मर्जी सुराख दे विचों मोरी दे विचों पता नहीं कितना क पतला हुंदा तां सूई दे नक्के चों भी निकल सकदा है। पानी तो पतला की हो सकता है, सोचण वाली गल है ना। PhD पढ़े नूं नहीं होना होना। पानी से पतला क्या, भूमि से क्या भारी, धरती तो भारी की हो सकता है। धरती के उत्ते बड़े बड़े दरख्त खड़े ने, ट्राले खड़े ने, 20 टैरी ट्राले खड़े ने, धरती तो भारी की हो सकता है। सोचण वाली गल है ना। पानी से पतला क्या, भूमि से क्या भारी, अग्नि से तेज क्या, अग तो तेज की है। अग तो 1 मिनट चिंगारी बालन की लोड़ है, शहर के शहर जंगल के जंगल तबाह करके रख देती है। अग्नि से तेज क्या, कज्जल से क्या काली, कज्जल तो काला की हो सकता है। ये सवाल रखे भगत सूरदास जी महाराज मूरे। अज दे किसी यूनीवर्सिटी के प्रोफैसर को पूछ के देखो, ना तो किसी को सवाल होना ना किसी को जवाब होना। भगत सूरदास जी महाराज किसी यूनीवर्सिटी नहीं गए, बाबा कबीर साहब महाराज किसी यूनीवर्सिटी नहीं गए, सच्चे पिता भगत रविदास जी महाराज किसी यूनीवर्सिटी नहीं गए, बाबा फरीद साहब महाराज किसी यूनीवर्सिटी नहीं गए। पर मान करो अज यूनीवर्सिटियां दे नाल सिलेबस पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये वो यूनीवर्सिटी च पढ़े हुए सन जेड़ी यूनीवर्सिटी दुनिया की इको एक यूनीवर्सिटी है जिहदे बाबत बाबा कबीर साहब महाराज कहते हैं अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक कुदरत के बंदे जिन्हें पैदा किए यूनीवर्सिटी परमात्मा की यूनीवर्सिटी जी उत्थों पढ़े हुए सन। ते जदों भगत सूरदास जी महाराज ने सवाल किया ते भगत सूरदास जी महाराज ने जवाब दिता पानी से पतला ज्ञान। पानी तो पतला ज्ञान है, ज्ञान पानी तो भी पतला है, किसी मनुख की बिरती के मन के टिक जाता है। भूमि से क्या भारी, भूमि तो भारी की हो सकता, बाद में दसांगा। तीजा सवाल उन्हें किया अग्नि से तेज क्या, अग्नि तो तेज की हो सकता, अग्नि तो तेज है क्रोध। जे आ जाए बात से ही बात उलझ जाती है, बात से ही बात सुलझ जाती है, बात से ही बात बन जाती है, बात से ही बात बिगड़ जाती है। एक उर्दू के शायर के बचन ने कहता जुबान शीरी मुल्क गिरी, जिहदी जुबान दे विच मिठास है वो मुल्क ते गिरफ्त हासिल करता, मुल्क नूं अपने कब्जे च कर लैंदा है। जबान बरवाजा कर दी है। अग्नि से तेज क्या, अग्नि तो तेज है क्रोध, क्रोध तबाहियां मचा के रख देता है। अज गुस्से का वायरस पूरे वर्ल्ड में चढ़िया पे, अज गुस्से का वायरस पूरे वर्ल्ड में चढ़िया पे। कितना क गुस्सा है, इन्हें पहला धरती वड्डी फिर पानी वड्डिया, हुण आसमान भी वड्ड लिया। जे किते साडे नाल समझौता है तां ठीक है, तेरे कंट्री का प्लेन जे किते बगैर ऑर्डर तो बगैर समझौते तो जे किते साडे इंडिया के आसमान दे विच उड़ के तबाह करके रख देंगे। साडे लड़ाकू पहले ही तैयार है। क्रोध तो तेज, अग्नि तो तेज है क्रोध। कज्जल से क्या काली, कज्जल तो काली है जे किसी नूं एडा क पापां दा मैल लग जावे ना। और गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे वचन है मुंह काला पिया, मुंह काला हो जांदा। फिर इथों तक वचन है नंगा दोजक तालिया तां खीसा तां दीसा खरा डरावना, मुड़ के इहो जे रूप लेके जांदा जिहड़ा दुनिया दे उत्ते इहो जिहा रूप बन जाता है। और कज्जल लगी होवे किसी नूं ओ पानी दे नाल साफ हो जाती है, पर जे किसी नूं कलंक लग जावे ना, कलंक ओ नहीं धोता जाता, सारी उम्र लग जाती है कलंक धोण लगे। कलंक जेड़ा पाप का कलंक है वो कज्जल नालों भी काला। भूमि से क्या भारी, भूमि के उत्ते की भारी है। भाई गुरदास जी नूं पढ़े, वो कहते ना तिस भारे पर्वता असमान करते। मेरे वीर बैठे ने यानी सतनाम सिंह जी प्रचारक, जिन्होंने पता नहीं किन्नी के सिक्खी के बूटे लाए ने, ये खुद बड़ा बड़ा दरख्त ने। इन्होंने पता नहीं किन्ने के बच्चे गुरबाणी दी क्लासां लाउंदे ने, पता नहीं किन्ने राज्यां दे विच घुमे ने, बाहरलियां स्टेटां दे विच जांदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह ते किरपा रखण, इसे तरीके नाल कौम दी चढ़दी कला दी सेवा निभाउंदे रहण। आओ मैं अपने इतिहास वाल मोड़ आउण लग्या। भूमि के उत्ते ना तां पर्वत ते ना दे उत्ते मैनू कहंदी ना पर्वत भारे लगदे ने, मैनू दरख्त भारे लगदे ना, मैनू पहाड़ भारे लगदे ने। फिर भारा कौन लगदा है? ते मुड़ के धरती ने इको एक वचन किया है, कहते मैनू ओ लोग प्यारे, ओ लोग भारे लगते ने जेड़े इस दुनिया के उत्ते पैदा होके रब की बंदगी नहीं करते, रब की बंदगी नहीं करते।
ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਐਨ ਪੂਰਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਪੁਕਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੋਕਾਈ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅਰਜ਼ ਪਲਸ ਜਮਾ ਦਾਸ। ਅਰਜ਼ ਤੇ ਦਸਤ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਭੇਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੂਰਮਾ ਭੇਜ। ਔਰ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ। ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ, ਫਿਰ ਲੁਕਾਈ ਪੁਕਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀ ਜਿਨਾ ਜਪਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਭਗ ਓਏ ਹਲਕੇ ਸੰਤ ਨਾਖੀਆ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਬਨਾਰਸ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਠੱਗ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪੁਕਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਭੇਦ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਸੂਰਮਾ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਬਰਛਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਭੱਜਣਾ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੀਰ ਗੋਬਰਧਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰੇ, ਮਾਤਾ ਕਲਸਾ ਦੇ ਘਰੇ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। नूर इलाही प्रीतम काशी आए ने
फर्शी आए ने दुखी लोकां दे कष्ट मालक ने आन मिटाए ने ओ दुखी लोकां दे कष्ट मालक ने आन मिटाए ने डब्बे कुचले लोग उसने छाती लाए ने डब्बे कुचले लोग उसने छाती लाए ने मां कलसी दे लाल जगत नूं तारने आए ने मां कलसी दे लाल जगत नूं तारने आए ने तरने ने कड़ियाना जिन्हें चरनी आए ने मां कलसी दे लाल जगत नूं तारन आए ने। एक गल क्लीयर कर लग्या गुरबाणी दे विच जम जम मरै मरै फिर जमै बहुत सजाए पिया देश लम्मै। जेड़े जमदे ने मरना पैंदा मर के फिर जमना पैंदा सब नूं वड्डी सजा। भट्ट साहबानां नूं पढ़ो ओ कहंदे जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। कहंदे तू दोबारा संकट च नहीं पेगा बर्थ नहीं संकट आ सब नूं वड्डा। गुरु दे भगत ਇਹ ਨਹੀਂ जन्म लेंदे जन्म मेरे वर्गे लेंदे होणगे मर जाते होणगे किसी लेखे जिंदगी नहीं लाउंदे। जेड़े गुरु दे भगत होंदे ने जन्म मरण दूहू में नाही जन परोपकारी आए जी दान ते भक्ति लाइन हरसो लैन मिलाए के प्रगट होंदे ने। ते जेड़े प्रगट होंदे ने उन्हां दा दुनिया ते नाम रहिंदा दुनिया ते नाम रहिंदा उन्हां दा। ठग्गां दे टोलियां नूं ऐन मत्था पिटिया गया ते उधर सच्चे पिता भगत रमदास जी महाराज दुनिया के उत्ते मां कलसा दी कुख दे विचों प्रगट होए ते जदों प्रगट होए उन्हां बाबत पृथ्वी सिंह आजाद, प्रोफैसर मनजीत कौर, डॉक्टर बलकार सिंह, डॉक्टर हरजस राय, डॉक्टर पी.आर. शिगारी, प्रोफैसर ब्रह्म जगदीश सिंह, डॉक्टर कृपाल सिंह चंदन किन्ने कदे नाम लवां मैं। वो कहंदे एडा क सोहना चेहरा ना एडा क रब्बी नूरानी चेहरा जेड़ा एक वारी तकदा भुखा लथदियां जेड़ा एक वारी तकदा। ठग्गां दे टोलियां नूं
ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਪਿੱਟੇਗੇ ਵੀ ਸ਼ੀਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਚੜਿਆ ਪਿਆ, ਰੌਣਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੋਧਰੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੋਧਰੀ, ਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੱਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬੀ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ, ਨੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਇਲਾਹੀਓ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਰੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ 2015 ਚ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਪੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 65% ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਰੀਮਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਦ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾ। 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਪਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋਣੀ ਜੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, 80% ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਰੀਮਾਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਲਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਲਾਲੀ ਆ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋਏ ਸੁਨੰਦਨੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਮੌਲਾ, ਨਾਮ ਜਪਦਨੀ ਲਾਲੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਲਾਲੀ ਹੈ ਰੱਬੀ ਸੂਰਮੇ ਧੂਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਮਜਮੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਵੀ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਟੀ.ਆਰ. ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋੜਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਗੀਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਵੀ ਇਹ 5-6 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਮੈਂ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਚ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਚ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚ, ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੇਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਵੀ ਨਾਨਾ ਖਿਆਨ ਵੇਦ ਕੁਰਾਨ 34 ਅੱਖਰ ਮਾਹੀ, ਬਿਆਸ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਓ ਪਰਮਾਰਥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਨਾਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਚਿਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਨੈਣ ਅਵਿਲੋਕਨੋ, ਸ਼ਰਵਣ ਬਾਣੀ ਸੁਦਾਸੋ, ਪੂਰ ਆਖੋ ਮਨ ਸੋ, ਮਧੁਕਰ ਕਰੋ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਕਰੋ ਰਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਭਾਗੋ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਗਿਆ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਛਕਾਇਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੱਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਲੈਕਚਰ ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਆ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਜ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਰੀ ਮਿਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਨਾਨਕੇ ਹੈ ਹਾਜੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਚੜੀ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਲੂਣਾ ਦੇਵੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹੁਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਦੇ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਭਾੜ ਜਾਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿਹੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਰਾਜੇਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਗਮਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਕੁੱਤਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਖੂਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਲਵੇ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋਕ ਜੇ ਕਿਤੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ
मेरी जात पात कुट बांध ला ढोल ढवंता नित बनारसी आस पासा। जेड़े मेरे बड़े वडेरे ने वो पशु ढोण का काम करते हैं, वो खल्ला ढोण का काम करते हैं, वो चमड़ी का काम करते हैं। मास मास कर मूर्ख झगड़े, मास के उत्ते बहस बहुत होंदी सिੱਖੀ ਦੇ अंदर। मास के ना विरोध च बोलो ना हक च बोलो। ये गुरु ग्रंथ अकाल तख्त साहिब की रहत मर्यादा ने लोक लाया होया। ना तो तुसी मास के विरोध च बोल सकते हो, ना मास के हक च बोल सकते हो। लोक लग्या होया अकाल तख्त साहिब की रहत मर्यादा तो। पर एक गल कहण लगे हैं, मास के विरोधी हो, विरोध करना चिट्टे का करो, विरोध करना भुग्गी का करो, विरोध करना शराब का करो, विरोध करना अफीम का करो, उधर कदा विरोध। खैर ते पशु ढोण का काम करते हैं। हुण तक एवें भुचाल जा पाया पिया भी जे चमड़े की बेल्ट लगी होवे, गुरु ग्रंथ साहिब आके मत्था नहीं टेक सकदा, तबला कदा बनया हुंदा, नगारा घोड़े की खाल दा बनदा। किधर नूं जाओगे दलीलां, किधरले पासे नूं जाके टकाने होणे ने। एवें ना सिੱਖੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਸਤਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਨਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਬਸਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇਟ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। खैर ते जदों 7 साल की उम्र तो बाद ब्याह हो गया ते अपना एक बखरा घर बना लिया, अपनी बखरी कुटिया बना ली। उस कुटिया दे विच अपनी किरतकार करते ने, ये जुत्तियां गढ़दे ने, जुत्तियां बनाउंदे ने। एक गल चेते रखियो, अज सिखां दा पुੱਤ कहंदा मैं एडिडास पाउणा, मैं लिबर्टी पाउणा है। जेड़े का ये जुत्तियां बनाउंदे ने उन्हां नूं लोक अज तक चमार साधे ने, ते जेड़े बेचदे ने उन्हां नूं कहंदे बाटा दा मालक आया जी, लिबर्टी दा मालक आया जी। ते ये गल मैं कहण लगिया दिल च वसायो, जे किते किसी भुक्की खाण वाले ने जुत्तियां नूं हत्थ लाए हुंदे ना, जुत्तियां दे काम नूं हत्थ लाया, नहीं सी ब्रांड बनना लिबर्टी ने, नहीं सी बाटा ने ब्रांड बनना। ये तां इस किरत नूं हत्थ ला गया सच्चे पिता भगत रविदास जी महाराज, रब्बी रूप आप, तां करके अज बूट विकदे ने। नहीं तां दुनिया ते ब्रांड दा नामो निशान नहीं सी होना जे किते किसी भुक्की खाण वाले शराब खाण वाले ने इस किरत नूं हत्थ लाया हुंदा। ਇਹ ਤਾਂ ਧਾਗੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਲਾ ਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਾਰਲੀ ਆਊਟਲਾ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਲਿਬਾਸ ਵਿਕਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਾਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਕੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਚਿੱਟੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਈਓ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿਕਦਾ, ਤਾਈਓ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਉਹ ਰਾਤ ਰੁਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਚ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨ ਸਰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਟੂਟ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਪਾਉਂਦਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੁਕਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇ ਰੁਕਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈ। ਇਹ ਪਾਰਸ 7-8 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਰੱਬੀ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਔਜ਼ਾਰ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆ ਲੈ ਪਾਰਸ ਫੜ ਲੈ, ਇਸ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਇਸ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਪਾਰਸ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਰਸ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਮਾਲ ਤੇ ਇਆਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਢੱਡ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਰੰਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੁਣ ਲਿਓ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਗਿੱਪੀ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੰਜੀਤ, ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੱਕਿਓ ਕਿਵੇਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਘੋਲਣੀ ਆ।
ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਰੱਬੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋ ਬਿਹਾਰ ਐਨ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਲੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਢਾਡੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਮਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਰੱਜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੱਖਣ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਡੋਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਨਜ਼ੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਵਿਸਾਖੀ ਬੰਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਹੜੀ ਬੰਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣੀ ਜੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਆ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਡਿਆ ਲੱਗ ਐ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਾਂ ਬਰੋਬਰ ਲਗਾਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਤੇ ਕਰੋੜ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖੈਰ, ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਚ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ नाही, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ नाही। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਅਰਿੰਦ ਬਾਪੂਰੇ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੁਰਸਰੀ ਸਲਨ ਕ੍ਰਿਤ ਬਾਰੂਨੀ ਰੇ, ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਨੰ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਆ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੌਣ ਸੁਖੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੜੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਸੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਟੈਕਸਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠਾਓ, ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਖਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਧਾਂਦਰੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ, 18 ਸ਼ੁਰੇ ਬਾਰੇ ਪਲਾਟ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਢਾਲੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ? ਡਰ ਕੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਜਾ, ਜਦੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਤਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਡਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਛਾ ਗਿਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਫ ਤੇ ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਉਸ ਅੱਧ ਚ ਟੁੱਟੇ ਗੀਤ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰਬਾਬ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਚਦੀਆਂ, ਜੇ ਬਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮੱਚਦੀਆਂ। ਉਹ ਜੋ ਟੁਕੜਾ ਹੋਈ ਕਬਾਬ ਦਾ, ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੋਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਇਆ। ਪਟੋਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। 520 ਅੰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ, ਢੱਕਣ ਤੂੰ ਪਤ ਮੇਰੀ, ਦਾਨਾ ਬਿਨਾ ਸਾਈ ਮੇਡਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਪਟੋਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਗੀਰ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਕੋਟੀਏ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ।
ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਪਟੋਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਪੱਟ ਪਲੱਸ ਓਲਾ, ਪੱਟ ਦਾ ਅਰਥ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ, ਓਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਜ਼ਤ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਪਟੋਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਜ਼ਤ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਢੱਕੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਟੋਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਟੋਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਾ, ਢੱਕਣ ਕੂਪਤ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੈਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਜ਼ਤ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। खौफ ना खता न तरस जवाल, अब वो खूब वतन गए पाई, उआ खैर सदा मेरे पाई, कायम दायम सदा पातशाही, दो मना सेव एक सौ आही, आप दान सदा मशहूर, उहा गनी बसै मामूर, त्यों त्यों सैर करे जो भावे, महरम महला को अटकावे, कहर उदास खलास तुम्हारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। आप वचन ध्यान ना सुनो। कहर उदास के फारसी का सारा शब्द, कहर उदास खलास तुम्हारा, खखा लल्ले नूं करना ते ससा, कहर उदास खलास चमारा, खखा लल्ले नूं करना ते ससा, चमारा चचा मम्मे नूं करना ते राणे नूं करना, जदों मम्मे दा करना खखे अगे ते राणे दा करना ससे अगे, मुड़ के बनदा चमार खालसा। कहर उदास खलास चमारा, खखा लल्ले नूं करना ते ससा खलास, चचा मम्मे नूं करना ते राणे नूं करना, जदों मम्मे दा करना खखे अगे राणे दा करना ससे अगे, उदों चमार खालसा बनदा है। ते जदों चमार खालसा बनदा फिर ठगियां उड़ाउंदा है। ओए उन्हां नूं पुੱਛ के वेखो जिहड़ी माण कर गई सी, कहंदी मेरी हिक ते कोई मार के मैं दऊं, मैं हरमंदर ढाता, कहंदे आए तेरी तां हिक ते गड्ड के बरछा देखी तैनूं बनाउंदे की। ते करता सी ऐन पूरे जिले चढ़ाते सी, जिन्हां नूं माण कीता ना, जिदन चमार खालसा बनता है फिर भाई जैते वर्गे बाबा जीवन सिंह बन के 4 घंटे भट गईयां कहंदियां ने 220 मिनट झक्खियां पिंड दी जूझ लड़दा रहा बाबा जीवन सिंह। भाई संगत सिंह ने कलगी लाई, कल्ला ही फकीयां ला गया चमकौर की गढ़ी च, जिदन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने सवेर नूं तुरे सी, कल्ला ही जूझिया। जिदन चमार खालसा बनता ना फिर ऐन पूरा नेर ठाड़दा, फिर नहीं जे किसी नूं छड्डदा, डुगी टिकी की इत्थे तां मुड़ के सिख गड्डे लंडी बूटी भजे, भज के कंधां ते बजे, जदों सिख गड्डे फिर तां कंधां ते बजदे ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ, फिर राह नहीं जे लभदा। खैर ये शब्द फारसी दे विच है। सच्चे पिता भगत रतन जी महाराज ने दुनिया के उत्ते इनकलाब पैदा किया, बाबा कबीर साहब ने इनकलाब किया, ठोक ठोक गल्लां कीतियां, सूरमैं दा काम है, बनारस की धरती ठग्गां दा टोला है, ऐन ठग गद्दियां लाई फिरदे ने। पर उधर सच्चे पिता भगत रतन जी महाराज दुनिया के उत्ते एक गल दुनिया के उत्ते पैदा करके चले ने भी असीं दुनिया के उत्ते एक वो चीज तैयार करांगे। प्रोफैसर ब्रह्म जगदीश ने एक गल लिखी है, कहता जेडे 15 भगत ने ना उन्होंने जमीन तैयार की ते सिख गुरुआं ने महल खड़ा किया उहदे ते। 15 भगतां ने जमीन तैयार की, सिख गुरुआं ने उहदे ते महल खड़ा किया। 15 भगतां दे विचों एक भगत सदना जी महाराज, भगत सदना जी महाराज वो सरहद दे विच उन्हां नूं नीहां च चिण के शहीद किया गया, मुसीबत भी हैगी। 15 भगतां दे विचों भगत सदना जी महाराज नूं नीहां विच चिण के शहीद किया गया, मुसीबत भी हैगी। सिख गुरुद्वारा बनाउणा उत्थे 15 भगतां दे विचों भगत सैन जी महाराज, भगत सैन जी महाराज ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਮਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਰਾਹ ਚ ਪਿੰਡ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਦੂਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਐਨ ਪੂਰਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਭਗਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਠੱਗਾ ਦਾ ਟੋਲਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਰੂਪ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ। मैं तेरी गल का भी मान करता है, पर मैं बनारस की धरती तो रब रूप लेके आऊंगा। मान करो अज लोग गुरु नानक साहब के भगत रतन जी महाराज की जफ्फी तड़ाउण की कोशिश करते पे ने, ये नहीं जे टुटनी है, बाबा नानक पा के गया हुआ, ये नहीं जे टुट मंगया भगत रतन जी महाराज ने, जिन्होंने पीता बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे और जिंदगी के लेखे लाके गए ने। 21 फरवरी का इतिहास भी तुहाडे नाल साझा करना। ते जदों सच्चे पिता भगत रतन जी महाराज उन्होंने कहते ये पारस की बट्टी रख गया, कुछ समय बाद वो आया
ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮਹਿਲ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਬੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਗਾਰ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫੁੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਸ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਅਮੀਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਹ ਅਮੀਰੀ ਅਸੀਂ, ਹਾਂ ਅਮੀਰੀ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਮੀਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, मोती का मंदिर उसरा रतनी का मोह जड़ाओ, कस्तूर कुंकू अगर चंदन लीप आवे जाओ, मत देख भूला विसरा तेरा चेतन आवे नाओ। जे अमीरी भी आ जाए ते मालिक की कृपा करी तेनू ना असीं भुल्लीए, तेनू ना असीं भुल्लीए। ਅਸੀਂ ਅਮੀਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਆ ਭਗਤ ਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਸ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਭਗਤ ਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਬੋਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੁੰਪੜੀ ਝੱਡੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੁੰਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਉਦਿਆਨ ਪਰ ਮੈਨਾ ਮੇਤਨ ਨਾ ਇਠ ਤਨ ਰੂਪਹੀਣ ਇਚ ਸਾਕ ਨਾ ਸਨਾ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੌਜ ਆ। ਪਾਰਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਰਸ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਐਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਆ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਮੇਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਬਸਾਰੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠਾ। ਆ ਲੈ ਜਾ ਪਾਰਸ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਖਣਾ। ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਅਮੀਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪ ਰੱਬ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਪੱਥ ਘਟਾਣੀ ਜੱਥਾ ਇਉਂ ਦੱਸ नाम
ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਨੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਬਿਖਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਔਖਾ। ਭਗਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਲੱਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਲਚ, ਲੋਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਲਾਲਚ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਮੀਰੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਰਸ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ? 346 ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ। 346 ਅੰਗ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਾਰਸ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਾਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਪਾਰਸ ਮਾਨੋ ਤਾਂਬੋ ਛੂਏ ਕਣਕ ਹੋਤ ਨਹੀਂ ਬਾਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਪਾਰਸ ਕਿਤੇ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਛੂਵੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਰਸ ਗੁਰ ਭੇਟੀ ਹੈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਲਾਟ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਪਾਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਪਾਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੰਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਡਾਕੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਡਾਕੂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਸੂਰਮਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਰ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਸੰਤ ਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਪਾਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਦੁਨੀਆ ਨੀਚਾ ਲਾਲਾ ਤੱਕਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਗਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਆ 21 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਪਾਰਸ ਹੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਰਸ ਬਣਾ ਗਿਆ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। 21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਜੈਤੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਕਣੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲੇ। ਰਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਭਾਖੋ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਬੋਲਾਂ। ਮੰਗਿਆ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਛਕਾਇਆ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਫੇਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਐਨ ਮਿੱਝ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, 1.5 ਘੰਟਾ ਇੰਜਣ ਦੀਆਂ ਰੇਸਾਂ ਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਡਰਾਈਵਰ। ਗੱਡੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਾਤਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਕੱਲੀ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤੇ ਗੰਡਾਸੇ ਚਲਾਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। 21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਭਾ ਲੱਭ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, 10 ਟੋਕਰੇ ਖੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪੜ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ। 10 ਟੋਕਰੇ ਖੋਪੜੀਆਂ ਦੇ, 10 ਟੋਕਰੇ ਕੀਮਿਆਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਜਾ ਅੰਗੂਠਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੱਬਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਜਾ ਗਿੱਟਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ? 4 ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਰਗ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਆ, ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਰੀਝ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਬਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਗ 'ਚ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਬੱਚਾ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜब लिखोगे ना तारीख गुलशन की मुझे भी याद रखना कि हमने भी लुटाया है चमन में आशियां अपना। ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ 21 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਉਹ ਬਾਰਗੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਵਰਗੇ ਉਹ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰੇਤੇ ਤੇ ਰੁਲ ਕੇ ਵਰਗੀ ਸੱਸੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਿਰਜੇ ਵਾਲਾ ਜੰਡ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਲਮਕਾ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਬੰਨ ਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅੱਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਵਰਗੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਵਰਗੇ। ਅੱਜ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ।
ਅੱਜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ वाला जट भुल गया, मिर्जे का जट चेते आ। वो कच्चे घड़े ते धर के मर गया सोनी महिवाल, कच्चे घड़े का पता पर कच्ची घड़ी चमकौर दी भुल गई ओए। आ देख तेरा बनता की जाता है। 5 फरवरी का की दिन है सानू पता ही कोई नहीं। 5 फरवरी नूं बड़ा घल्लूघर है लुधियाने तो 36 किलोमीटर से गुरुद्वारा कोपर हीरे की धरती से अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया। 35,000 सिंह सिंगड़ियां बच्चे बजुर्ग शहीद होए, तोपां दे गोले चलाई गए उन्हां ते। मैं 9 गड्डियां गिणियां ना फुल्लां वालियां, मेरे ढाडी जत्थे दा प्रोग्राम सी उत्थे, मैं गुरमत समागम ढाडी भर गया सी। मैं 9 गड्डियां गिणियां ना फुल्लां वालियां सिखां दे पुत्तां दीयां पग्गां बन्ने दियां। तुसीं शहीदियां ते ब्याह रख के बह जांदे हो ते उत्तों कहंदे हो जब लग खालसा लहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। ओ जे गुरु गोबिंद दे पुत्त ना जे कहंदे भी सी न्यारा, फिर शराबां च ब्याह करके दिखाओ तां मन्नीए भी खालसा न्यारा। शहीदियां दे काहनूं ब्याह रखदे फिरदे हो। 10 फरवरी ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਥੰਮ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਫਰਵਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ। 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਾ? ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਕੌਮ ਰੁੱਲ ਜਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਤੇ ਇਧਰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੀਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨਾਮ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਪਾਰਸ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਰਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਪਾਰਸ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਵਰਗੇ, ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਹੀ ਵਾਰ ਗਏ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵੀ ਪਾ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਾ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਜੁੱਸੇ ਵੀ ਪਾ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲਾਉਣ ਆਏਗਾ ਆਪ ਭਿੜ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਸ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵੀ ਭਲਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਨਾ ਉਹੀ ਸਫਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੜਿਆਣੇ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਬੋਲ, ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਅੰਦਾਜ਼, ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਰਚਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਮਾਈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਸ ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ। ਸੁਣ ਲੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਕੀ ਆ ਤੇਰੀ ਮਿਸ ਪੂਰਾ, ਕੀ ਆ ਤੇਰੀ ਕੌਰ ਵੀ। ਆ ਲੱਗੇ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗੁਣ ਭਗਤ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਇਹ ਫੁਕਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਦਲਜੀਤ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਦਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਜਾਣ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਸੁਣਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਸੁਣੀ ਜਰਾ।
ਉਦਮ ਕਰੇਂਦੇ ਆ ਜੀਉ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦਿਆ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚ ਧਿਆਏ ਜਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਇਆ ਕਰਨੇ, ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਟੌਰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜੋਗੀ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮੜ ਕੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਉਣੇ, ਜੜਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਡੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜੈਨੀ ਤੇ ਨਾ ਜੋਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਧੌਣ ਤੋਂ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਸਰੋਵਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਚੁੱਪੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਣੇ ਕਮਰੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮੈਂ। ਭਗਤ ਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਧੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਧੋਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੇਸ ਸੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਗਤ ਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ 7 ਟੀਕੇ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਬੰਕੇ ਬਾਲ ਪਾਗ ਸਿਰ ਢੇਰੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਕੋ ਭਸਮ ਕੀ ਢੇਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਟੇਢੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਚੁਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਸਵਾਹ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਗਤ ਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਭਗਤ ਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੇਸ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੰਗਿਆ ਭਗਤ ਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਭਾਖੋਂ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਰ ਦੋਏ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਬਿਖ ਕੋ ਮਾਰ ਕਢਾਵੋ। ਮੇਰੀਆਂ 72 ਨਾੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। 15 ਦੇ 15 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਸਨ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਇਹ 15 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲਾ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਅੱਜ ਪੀਣ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾ, ਭਗਤ ਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਗਤ ਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ। ਉਸੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਜੂਝਿਆ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਵਸਣ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੂਝਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੂਝਣੋਂ ਹਟਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਜੂਝਣੋਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਪੱਖ ਨੇ ਭਗਤ ਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਗਤ ਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਤਗੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਲੁਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਣਾ। ਡੰਡ ਪਿੱਟੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਐਨ ਪੂਰਾ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ, ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸ਼ੂਦ, ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸ਼ੂਰ, ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ। ਆ ਜਾ ਬਾਹ ਵੱਡੀਏ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ, ਦੇਖਦਾ ਤੇਰੇ ਚ ਦੁੱਧ ਵਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ। ਜੇ ਵਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ੇਰਾ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤੋਂ ਆਨ ਵਟ ਕਾਇ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਕਿ ਤਗੜਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖੇਤ ਦੀ ਪੱਟ ਤੋਂ ਉੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ? ਆ ਠੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਚੰਦ ਪੈਸਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ। ਬਸ
पलटा के अगले दमड़े च गड़ाई जाने, सच की आवाज नहीं करनी। ये सूरमे का काम होता, गढ़ च खड़ के गल कर। रानी झाला नहीं सके, ऐन संत महात्मा बुलाए, उधर ब्राह्मण भी आए, तो जो पहुंचे ना सच्चे पिता भगत रतन जी महाराज मत्थे ते पईयां त्यूड़ियां ब्राह्मणों दे, जाति उच्च जाति वालियां दे। असीं कहते ये शूटर है, असीं इहदे नाल बह के नहीं सकना। समाज ने कोई तरक्की नहीं की 21वीं सदी दे विच, अज भी उत्थे ही खड़े हैं। आ जो कुछ भगत रतन जी महाराज नाल होण लग्या ना, साडे नाल हुण तक हुंदा है ते हो रिहा है। ज्ञानी दित सिंह कौम का रहनुमा, कौम का बाबा सिंह सभा लहर शुरू करने वाला, प्रोफैसर गुरमुख सिंह हुणी एवं कह के भिटदे ने बाबा अतर सिंह मस्तूआं वाला दा दीवान लगे। तो ज्ञानी दित सिंह हुणी वर्गे पहली बारी पटियाला शही पग ज्ञानी दित सिंह ने बड़ी सी अजकल पाई सी, टौर सी सरदार दा। जदों तुरदा सी ना दुनिया देखदी हुंदी सी भी ज्ञानी दित सिंह आउंदा है, पर नकारिया पता क्यों दसन लगे दुखी है जो कुछ रानी झाला दे घरे भगत रतन जी महाराज ब्राह्मण कहंदे ना भी सी शूदर है, असीं तेरे नाल छकना नहीं, असीं बिरकरा रखना है। और हुण तक हुंदा है ज्ञानी दित सिंह नाल किन्ना कोई है। आ गल ज्ञानी पिंदरपाल होना ने कही सी लाई दुखनवाल, जदों सूर्य प्रकाश की कथा का भोग पिया, कभी संतोख सिंह चूड़ामणी के जीवन के कथा कर रहे सन। आ गल मैं हुण तुहानूं अज सुणाउण लगी। बाबा अतर सिंह मस्तूआं वाला दा दीवान लग्या ते मुड़ के बाबा अतर सिंह की कीर्तन करदे पए ते ज्ञानी दित सिंह हुणी पहुंच गए। तो बाबा अतर सिंह ने मैं तो रोज ही कीर्तन करता, ज्ञानी दित सिंह हुणी कथा करके ज्ञानी दित सिंह ने कथा की। कड़ाह प्रसाद बरतन लगी, ज्ञानी दित सिंह उठ के चलिया, बाबा जी ने बांह फड़ ली, कहते ज्ञानी जी कड़ाह प्रसाद नहीं लेनी। उत्थे गल कही सी ज्ञानी दित सिंह ने, रोना आउंदा। ज्ञानी दित सिंह कहता बाबा जी जे मैं उरे कड़ाह प्रसाद ले ली ना, फिर उच्चियां जातियां वाले नहीं लेनी, मैनूं जुत्तियां ते बह के ले लैणगे, मेरे हिस्से आई है जी। जुत्तियां ते बह के कड़ाह प्रसाद लेंदा रहा ज्ञानी दित सिंह। पंजाबी का पहला टीचर कौन? ज्ञानी दित सिंह ते प्रोफैसर गुरमुख सिंह। ओरिएंटल कॉलेज खोलिया लाहौर शहर के अंदर, अंग्रेजों ने 1873 के अंदर मान करियो गड्डी च लैन आए सी ज्ञानी दित सिंह ते प्रोफैसर गुरमुख सिंह नूं, पंजाबी दे 2 टीचर रखने ने, तुहानूं रखना। अंग्रेज लैन आए सी सरदार नूं, अज सरदारां दे पुੱਤ अंग्रेजी बोलते फिरदे ने। अंग्रेज लैन आए सी सरदार नूं, कहंदे आ ना इस ओरिएंटल कॉलेज के 1873 में जो खुलिया लाहौर शहर की धरती से, तुहानूं दोनों नूं पंजाबी के टीचर रखना रखिया सी। खालसा अखबार शुरू किया, एवं खुशवंत सिंह शराब पीने वाले कही जाते जी मीडिया का बाबा बोर्ड सवारी थे, मीडिया का बाबा बोर्ड, पत्रकारी का बाबा बोर्ड, जर्नलिज्म का जर्नलिस्टों का बोर्ड, एंड दुनिया को मीडिया देने वाला, हिंदुस्तान च मीडिया खड़ा करने वाला ज्ञानी दित सिंह ने प्रोफैसर गुरमुख सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा जेडे अखबार चला गए। आ तिन्हां दे नाल ना ठोक ठोक आ रे पत्रकारी के बाबा बोर्ड। भगत सिंह कहता उन्हें कदे बंब नहीं चलाया, उन्हें कदे गोली नहीं चलाई, पर कहता उन्हें बंब ते गोलियां लेखा तो कहता सी, ठा फुटदा हुंदा सी करतार सिंह सराभा। अफलातून सी। 2015 च शहीदी रहना ना पूरा 100 साल हो गया। 3 साल निशान साहब दा केस लड़िया, 14 साल की उम्र च गोरे निशान साहब बन जाते हुंदे सी। करतार सिंह सराभे ने 10वीं पढ़ के मुड़ के उत्थे चला गया अमेरिका की हार्वर्ड यूनीवर्सिटी पढ़न। उत्थे ते संत तेजा सिंह MA पढ़े ने, जिन्होंने बापू अतर सिंह ने भेजा सीगा। सिखा तो पहला संत जिहड़ा पढ़िया संत तेजा सिंह MA अमेरिका की हार्वर्ड यूनीवर्सिटी में 10वीं पढ़ के करतार सिंह सराभा चला गया। अफलातून सी, साइकिल तो लैके जहाज तक चलाता सी। 10 दिनों से जहाज चलाना सीखा तो 11वें दिन रेस लाई करतार सिंह सराभा जित गया। मत्था टेके सी, मत्था टेके सी करतार सिंह सराभे नूं, कहंदे नहीं तेरे वर्गा अफलातून किसी ने बन जाना। एडा को पढ़िया लिखिया, 3 साल केस लड़िया अमेरिका की धरती से, 14 साल च वकील बन के गोरे निशान साहब बन जाते। अज तुसीं तां फॉरन कंट्री च फॉरन चलाउंदे फिरदे हो। आ सुख भी बन के, बुत भी बन के, चौंक भी बन के, बुत भी बन के, पर भुलते जाते लोग दिलों के विचों शराबे नूं, जिहड़ा छोटी उम्र जान मर गया। मत्था टेको बाबे नूं। ज्ञानी दित सिंह हुणी जुत्तियां ते बह के कड़ाह प्रसाद लैंदे ने। कौम का रहनुमा जुत्तियां ते बह के कड़ाह प्रसाद लैंदा रहा। पता क्यों? रविदासी सिखाना पड़ता है। क्या बात है। जट सिख ओ सिख होर ही बना लिया कि मिशनरी टकसाली नानक सरीए पूंछा जिहा पता नहीं किधर लथणियां साडे मगरों। सिंह का भरियो कला सिंह हुंदा, आ पूंछा जिहा पता नहीं किधरों लथणियां साडे मगरों। पता नहीं है पूंछा जिहा किधरों हटावांगे, ये पता नहीं किधर सानूं समझ आउणी है। सिंह तां सिंह हुंदा ते ये पूंछा जिहा पता नहीं किधर। ते ज्ञानी दित सिंह खालसा अखबार दे विच बाबा खेम सिंह बेदी, बाबा साहब सिंह बेदी गुरु नानक साहब दी बख्श तो है। बाबा सेव सिंह बेदी ने मूर्तियां रखाईਆਂ होईਆਂ ने अपने परिक्रमा दे विच, नाले गुरु नानक साहब दी बख्श तो है। इतिहास है समय का।
उस टाइम में अंग्रेजी राइटर ने भी गल लिखी है ਤੇ ਅਲਬਰਟ ਹੈਨਰੀ ਲੇਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰਖਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਸੂਰਮਈ ਨਿੱਤਰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਰਸ ਬਣਾਏ ਭਗਤ ਰਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਭੇਜੀ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਦੀ ਢਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਵੇਰ ਚੜੀ, ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆ ਗਏ, ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਸੀ, ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੂਰਮਾ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਛੁੱਟ ਗਏ ਪਸੀਨੇ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਗੱਦੀ ਬਣਾ ਇਹ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਗੱਦੀ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ ਪੰਥ 'ਚ। ਆਹ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ। ਆ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਰਾਣੀ ਝਾਲਾ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਭਗਤ ਰਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਭਾਗਸਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ 12 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਲਮੀਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਨਮਾਨ ਰਵਿਦਾਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਰਵਿਦਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸੀ, ਆਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਚੀ ਸਮਾਜ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਪਵੇ। 골ਡ ਮੈਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ 골ਡ ਮੈਡਲ, ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਂ ਤੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਟੌਪ ਦਾ ਮੈਡਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ 골ਡ ਮੈਡਲ ਪੈ ਗਏ। ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਗਏ। ਆਹ ਰਾਣੀ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਆਹ ਠੋਕ ਠੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਦ ਨੇ, ਭਗਤ ਦਾਜੀ ਮਰਦ ਨੇ। ਨਿੱਤਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜਿਆ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰੱਬੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤੀ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ। ਭਗਤ ਰਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਝਾਕਦੇ ਨੇ, ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਝਾਕਦੇ ਨੇ, ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ, ਉੱਧਰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਪੈ ਗਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ, ਸਮਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਮਰਦੀ ਰੱਬੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਰਿਓ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ
अब विपर प्रधान तह करे डंडौत, तेरा नाम शरणाए रविदास दासा। ऐन दुनिया के तख्ते ते इस गल का प्रगटावा कर दिता सी फिर सच्चे पिता जी ने। कहते जिहड़े चमार कह के सददे फिरदे है ना, अब विपर तय करे डंडौत, अब विपर प्रधान तय करे डंडौत। दुनिया का प्रधान विपर दा था ब्राह्मण, कहते मैनू मत्था भी नहीं टेकिया, लंबे पै के डंडौत की है। ऐन मत्था भी नहीं टेकिया, हुण तां मेरे मूहरे डंडौत की है। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਝੁਕ ਗਿਆ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਜ ਲੈਣ ਦੇ, ਆਉਣਾ ਤੁਰਿਆ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ, ਦੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਊ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਣ ਕੇ ਝੁਕਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਰ ਦਾ ਬਸਰਾ ਖਾਣਾ ਬਿਟਾਰਿਓ, ਫੂਲ ਭਵਰ ਜਲ ਮੀਨ ਬਗਾਲਿਓ। ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਜਾਣਾ ਤੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗੁੱਗੇ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਡੋਲੂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਡੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਦੁੱਧ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਤੀ ਵੇ ਹਾਲ ਢੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ ਪੁੱਤ ਵੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੜਾ। ਤੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪੜਾਏਗਾ ਨਾ ਪੁੱਤ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣਾ, 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਈ ਲੱਦੋ, 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਭਾਈ ਭੋਲੀ ਤੇ ਬਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਕੋਲੂ ਚ ਪੀੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਨੀਜਾ ਲਾਲਾ ਤੱਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਨਾਲੇ ਚ ਖੂਨ ਵਗਿਆ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨਰੈਣੇ ਦਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਾਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੇਉਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੀ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਲੂ ਚ ਪੀੜ ਲਗਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਾਹਨੂੰ ਨੀਜਾ ਲਾਲਾ ਤੁੱਕਦਾ ਖੂਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣੀ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਪਿਛੜੇ ਤੇ ਮਾਗੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਾਹਨੂੰ ਨੀਜਾ ਲਾਲਾ ਤੱਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੋਤੀ ਮੁੜ ਜਾ ਪੁੱਤ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਨਾ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੇਚਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਡੈਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਧੀ ਕੋ ਦੁੱਧ ਵਿਕਣਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਿਆ ਕੋਈ, ਬਾਰਿਆ ਸੀ ਖੂਨ। ਦੁੱਧ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਪੜਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੜਾਇਆ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਰਾਏਕੋਟ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਲਿੱਤਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੌਜ ਭੇਜੀ, ਐਨ ਭਰਾਈਆਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਪੈਣ ਦੇ ਪੱਖੀ ਚ ਠੋਕੀਆਂ, ਐਨ ਮੁੱਠੇ ਮਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਬਰਾਂ, ਕਿਤੇ ਲਦਾਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਿੱਖੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਵੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾ ਟੇਕਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਲਿੱਤਰ ਪਿੰਡ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਕੱਲੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਗੁੱਗੇ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਫਿਰਦਾ ਦੁੱਧ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਗੁੱਗਾ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੈਨ ਵਾਲੇ ਗੁੱਗਾ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਵੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਟੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਤੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ। ਆ ਗੁੱਗੇ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਗੁੱਗਾ ਰੋਜ਼ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਦਾ YouTube ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਲਿਆ ਜੋ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਬਰਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਲੇਬ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਆ, ਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਫੋੜੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਫੋੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਸਵਾਲ। ਬਿਸ਼ਕਨਵੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਕਬਰ ਆ ਬਾਬਾ ਫੂਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਫੂਸਾ ਦੇ ਬਾਣ ਬੂਣ ਵੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਆ ਟੇਕੋ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਸੈਂਦਲਾਲ ਜੀ, ਭਗਤ ਬੇੜੀ ਜੀ, ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਜੀ, ਭਗਤ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 11 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਣ ਵਾਲੀ ਦਾਦਾ ਝੁਕੇ ਝੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਠ ਹੋਇਆ। ਆ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਨੋਟ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਤ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਕੰਠ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਖੜ ਕੇ ਸੁਣਾਵੇ। ਆ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ? ਜੋਨੀ ਜਾਂਦੇ ਜੈਸ ਪਾਪਾ ਹੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਰਕੜੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਸ ਹੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੋਥੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਮਰ ਜੇ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਭਾਈਆਂ? 3 ਭਾਈਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਪੂ ਦੀ? 10 ਕਿੱਲੇ, ਅੱਧੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਅੱਧੇ ਤੇਰੇ ਕੋ। ਆ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਅੱਛਾ
ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਬਾਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਢਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਤਾਂ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋ ਬਾਪੂ ਦਾ, ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਉੱਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਪੂ? ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਨੋਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਪੂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਕਢਾਏਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੋਟ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਗੁੱਟ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਚੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਈਓ ਗਿਆਨੀ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ ਮੂਰਖਤਾਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾਈ, ਜਣੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾਵਣ, ਪੂਜਣ ਹੋਏ ਸਦਾਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ 634 ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਹਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜਾ ਮਸਾਨ ਨਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਨੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਆ, ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਟੇਕ ਭਲਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਝੁਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ? ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬਾਹੇ ਬੱਟੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਤੇਰਾ? ਕਿੱਧਰ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ? ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ, ਉਹ ਨਿਆਣਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤਬਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਆ, ਤਬਲਾ ਤਾਂ 20-25 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਦਊ, ਮੈਂ ਨਗਾਰੇ ਮੜੂ। ਜਦੋਂ ਬੱਜੂਗਾ ਨਾ ਮੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁੜਕ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਜੂ ਨਾ ਐਨ ਖੜਾਕਾ ਪਊ, ਦੇਖੀ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਭਗਤ ਸਤਨਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀ ਲਾਊ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਝੁਲਣ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਲਾ ਟੰਗ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੁਮਾਲੇ ਬੰਨਣਗੇ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਭ ਗੱਡ ਦੂੰ। ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਖੜੀ ਆ। ਨਾਰਵੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ? ਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰ, 15 ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਕਰਤਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ ਕਲਗੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਿੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਦਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਲਗੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਜਾਤ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਹੈ ਬਸ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸਰੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਜਾਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ। ਹਮਾਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ, ਹਮ ਵੇਚੋ ਸਿਰ ਗੁਰ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਟਿਕਾਉਣੀ ਅਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸੂਰਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਭਜਾ ਗਿਆ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਆ ਕੱਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਬੋਲ ਆ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ
ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਰਾਂਗੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੇ। ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਆਲੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਆਲੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਾ। ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਆਲੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲੜ ਲਾਈਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੈ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਣੇ ਗਏ ਸਤ ਭਖ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਭਗਤ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ। ਰਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਰੁਸ਼ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। 13 ਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 13 ਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ 13 ਤਾਈਓ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी जानो, जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी मानो। फायदा तो है।